विठोबा रखुमाई, विठोबा रखुमाई, जय जय विठोबा रखुमाई, जय विठोबा रखुमाई, जय जय विठोबा रखुमाई, जय जय विठोबा रखुमाई, जय जय विठोबा रखुमाई, जय विठोबा रखुमाई, जय जय विठोबा रखुमाई, जय जय विठोबा रखुमाई, जय जय विठोबा रखुमाई, जय जय विठोबा रखुमाई. Namaskar. I'm Dr. Shrikant Gabale. I welcome you all for Kala Vishwa special campaign under Horizon series program on behalf of Indian Council for Cultural Relations, Regional Office, Pune. Today, we have gathered to understand the essence of traditional folk of Maharashtra, which is known as Kirtan in Indian mythology. Marathi, the mother tongue of Maharashtra, has been enriched by saints. Sant literature had made a great contribution in enhancing the beauty of Marathi language. Kirtan worked to develop society through the Abhanga, a melodious composition of santas. Kirtan Mahima is also described as a passionate way of loving God. Kirtan is an easy and communal means of worship God. Kirtan is the second type of devotion in a Nad Brahma Bhakti. God's auspicious Leela are described in Kirtan. Kirtan is a performing art of presenting the peers of wisdom from old good books and mythological literature along with a tint of music, dance, humor, etc. The Kirtan tradition has a very important place among the various devotional singing style prevalent in Maharashtra. Maharashtra has a very rich tradition of Kirtan. This tradition is purely musical. When God's name is changed, adored through music, at that time it is called a Nama Sankirtana. When this devotion is expressed only prose, it's called Katha. Kirtan includes literature, acting, language, and music. Since Kirtan is an integral part of Indian culture, religion, philosophy, ethics, and art are four parts of our culture that appear in Kirtan. Since Kirtan is basically a medium of social enlightenment, Kirtan is filled with literature suitable for those subjects. Various types of Kirtan like Narad Kirtan, Varkari Kirtan, Ramadasi Kirtan, Gadge Maharaj Kirtan, Kaiwadi Maharaj Kirtan can be seen in Maharashtra. Today we are going to enjoy Varkari Kirtan. Varkari Kirtan was pioneered by Sant Namdev around 900 years back in Maharashtra. It is a usual base on the poetry of seven famous sants of Maharashtra, namely Sant Nivrittinath, Sant Jnaneshwar, Sant Sopandev, Sant Muktai, Sant Eknath, Sant Namdev, Sant Tukaram Maharaj, sometimes other saying of various santa. It is common feature of Sri Hari Kirtankars to describe Sri Hari with instruments like veena, pakwas, tal, etc. From the God of knowledge, almost all the Sant poets chanted Kirtan Bhakti. Sant Jnaneshwar has established this superiority by singing Kirtan Mahima. This is the great folk tradition of Maharashtra. For many centuries, it has been a tradition to visit Vithoba at Pandharpur on the day of Ashadi Ekadashi. Later, this practice continued to grow and eventually the Varkari who made it Vari got the name Varkari Sampradaya. The present time is Varkari. The present time is Vari. Sant Jnaneshwar, Sant Tukaram and other Sant Paluhankin leaves their respective village and reach Pandharpur. During this holy time, we have the Kirtankar Herbapa, Kalyan Maharaj Kale from Shegaon
of Nagar district. We are going to listen to Kirtan on social enlightenment. He has been featured on various channels, including All India Radio channel, and many of those on television. He is a great Kirtankar as well as the great Shahir. He is going to tell you glory of devotion by raising Nada Brahma through music with accompaniment of Veena, Tal, Pakwas. You welcome all. श्री हरे राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरि हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय 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 राम कृष्ण हरि 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 अरूप पाहता लोचनी रूप पाहता लोचनी सुख झाले हो साजनी साजनी सुख झाले हो साजनी राम तू हा विठ्ठल बरवान तू हा विठ्ठल बरवान विठ्ठल बलवान तू हा विठ्ठल बलवान तो हा माधव बरवा बरवा तो हा माधव बरवा राम तो हा विठ्ठल बरवा तो हा विठ्ठल बरवा तू हा विठ्ठल बलवान तू हा विठ्ठल बलवान बहुत सुकृताची जोडी बहुत सुकृताची जोडी बहुत सुकृताची जोडी बहुत सुकृताची जोडी म्हणून विठ्ठली आवडी आवडी म्हणून विठ्ठली आवडी राम तो हा विठ्ठल बरवान तो हा विठ्ठल बरवान तू हा विठ्ठल बलवान तू हा विठ्ठल बलवान सर्व सुखाचे आगर सर्व सुखाचे आगर सर्व सुखाचे आगर सर्व सुखाचे आगर बाप रखुमा देवी वर राम तू हा विठ्ठल बरवान तू हा विठ्ठल बरवान तू हा विठ्ठल बलवान तू हा विठ्ठल बलवान जय जय राम कृष्ण हरी जय राम कृष्ण हरे जय राम कृष्ण हरी जय राम कृष्ण हरे जय राम कृष्ण हरी जय राम कृष्ण हरे जय राम कृष्ण हरी 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 राम कृष्ण हरी जय राम कृष्ण हरे जय राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे जय राम जय राम जय जय
आपुलिया हिता जो असे जागता हिता जो असे जागता आपुलिया हिता जो असे जागता हिता जो असे जागता धन्य माता पिता तयाचिया धन्य माता पिता तयाची धन्य माता पिता तयाची कुळी कन्या पुत्र होती जे सात्विक कन्या पुत्र होती जे सात्विक कुळी कन्या पुत्र होती जे सात्विक कन्या पुत्र होती जे सात्विक तयाचा हरिक वाटे देवा तयाचा हरिक वाटे देवा तयाचा हरिक वाटे देवा गीता भागवत करती श्रवण गीता भागवत करती श्रवण गीता भागवत करती श्रवण गीता भागवत करती श्रवण अखंड चिंतन विठोबाचे अखंड चिंतन विठोबाचे अखंड चिंतन विठोबाचे तुका म्हणे मज घडो त्यांची सेवा गरुडाची सेवा म्हणे मज घडो त्यांची गरुडाची सेवा परी माझ्या दैवा पार नाही माझा दैवा पार नाही बरी माझा दैवा पार नाही कुळी कन्या पुत्र होती जे सात्विक पुत्र होती जे सात्विक कुळी कन्या पुत्र होती जे सात्विक पुत्र होती जे सात्विक याचा हरिक वाटे देवा हरिक वाट देवा याचा हरिक वाट देवा विठाला विठाला विठ्ठल 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 टाळी टाळी वाजवा माय बापा विठ्ठल 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 कुंडली कबरदा हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव पंढरीनाथ भगवान माऊली ज्ञानेश्वर महाराज जगद्गुरु तुकाराम महाराज शांती ब्रह्म श्री एकनाथ महाराज संत श्रोमणी नामदेव महाराज भारत माता की राजाधिराज छत्रपती शिवाजी महाराज धर्मवीर संभाजी महाराज सब संतान की जय भला विठ्ठला 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 आपुलिया हिता जो असे जागता धन्य माता पिता तयाचिया कुळी कन्या पुत्र होती जे सात्विक तयाचा हरिक वाटे देवा गीता भागवत करती श्रवण अखंड चिंतन विठोबाचे कुळी कन्या पुत्र होती जे सात्विक तयाचा हरिक वाटे देवा तुका म्हणे मज घडो त्यांची सेवा तुका म्हणे मज घडो त्यांची सेवा परी माझ्या दैवा पार नाही कुळी कन्या पुत्र होती जे सात्विक तयाचा हरिक वाटे देवा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा काषाय वस्त्रं करदण्डधारिणं कमण्डलु पद्मकरेण शङ्खं चक्रं गदा भूषित भूषणाढ्यं श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये पांडुरंगा करू प्रथम नमन पांडुरंगा करू प्रथम नमन पांडुरंगा करू प्रथम नमन पांडुरंगा करू प्रथम नमन दुसरे चरण संताची या दुसरे चरण संताची दुसरे चरण संताची
स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके जब प्राण तन से निकले, उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, राधे को साथ लाना। जब प्राण तन से निकले, शिवरायांचे कैसे बोलणे, शिवरायांचे कैसे चालणे, शिवरायांचे सलगी देणे कैसे असे। निश्चयाचा महामेरू, बहुतजनासी आधारू, अखंड स्थितीचा निर्धारू, श्रीमंत योगी ज्ञानवंत, कीर्तिवंत, यशवंत, गुणवंत, वरदवंत, चारित्र्य संपन्न, प्रजाहित दक्ष, जाणता राजा विठ्ठला। विठाला 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 आपुलिया हिता जो असे जागता, धन्य माता पिता तयाची या, पुढी कन्या पुत्र होती जे सात्विक, तयाचा हरिक वाटे देवा प्रस्तुत प्रसंगी। कीर्तन रूपी सेवेकरता निवडलेला अभंग जगन्मान्य जगद्गुरु विश्ववंदनीय महाराष्ट्र भूषण वैराग्याची मूर्ती आणि देहूचे सुप्रसिद्ध साधू जगद्वंदनी जगद्गुरु तुकाराम महाराज यांचा 4 चरणाचा कर्तबगारी मुलाची पण मात्या पित्यांच्या प्रति कृतज्ञता व्यक्त करणारा अभंग आहे। विठ्ठला विठ्ठला विठाला विठाला विठ्ठला 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 विठ्ठला। अभंग जगद्वंदनी तुकोबारायाचा आहे, 4 चरणाचा आहे, कृतज्ञता व्यक्त करणार आहे। माय बापा, आपण भाग्यवान आहोत, आपला जन्म महाराष्ट्रात झाला प्रमाण आहे। पवित्र ते कुळ पावन तो देश, जे ते हरीचे दास जन्म घेते देव महाराष्ट्रात, संत महाराष्ट्रात, आणि देवाचं नाव घेणारेही महाराष्ट्रात। कणखर देशा पवित्र देशा प्रणाम घ्यावा माझा हा श्री महाराष्ट्र देशा। पहिलं भाग्य भारतात जन्म, दुसरं भाग्य महाराष्ट्रात जन्म। आणि विचार करा, या महाराष्ट्राची संस्कार आणि संस्कृती एवढी अलौकिक आहे। इतर प्रांतात संत जन्माला आले नाही असं नाही, पण इतर प्रांतात संत जन्माला आले, आकर्षण महाराष्ट्राचं आहे। विठ्ठल विठ्ठल विठाला 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 विठ्ठल विठ्ठल। म्हणून माझ्या मायबापा, वारकरी संप्रदायाची प्रगल्भ अशा स्वरूपाची परंपरा आहे। वारकरी अन्यायावरती वार करतो त्याला वारकरी म्हणतात। आणि कीर्तन हे सामाजिक प्रबोधनाचं अत्यंत प्रभावी माध्यम आहे आणि सुंदर परंपरा आमच्या संतांनी आपल्या हातामध्ये आणून दिलेली आहे। लक्षामध्ये घ्या, संतांच्या ज्ञानाबद्दल काय बोलावं। घातला दुकान देती आली अशी दान, संत उदार उदार, भरली अनंत भांडार माग त्याशी पुरे, धनी आणि काशी उरे, तुका म्हणे पोते, देवे भरिले न होय रिते। आणि म्हणून जगद्वंदनीय जगद्गुरु तुकोबाराय। कोण तुकोबाराय? तर यमालाही ज्यांच्या नावानं थरकाप सुटावा असे जगद्वंदनीय जगद्गुरु तुकोबाराय। लक्षामध्ये घ्या, संतांनी आम्हाला मार्ग दाखवला, मार्ग दावून गेली आधी दयानिधी संत ते गेल्या दिगंबरेश्वर विभूती, राहिल्या त्या कीर्ती जगा माझी। 2 प्रकारची कीर्ती आहे, एक सत कीर्ती आहे आणि एक अपकीर्ती आहे। वाईट केलं तरी कीर्ती राहते आणि चांगलं केलं तरी कीर्ती राहते, पण वाईट केल्यानंतर गेल्यानंतरही दूषण माणसं लावतात आणि टीकेला पात्र व्हावं लागतं। पण चांगलं कर्म जर केलं तर गेल्यानंतर सुद्धा कीर्ती राहते। आणि खरं जगणं सांगू, माऊलीचं वय 16 वर्षाचं। 16व्या वयात नेवाशाला ज्ञानेश्वरी लिहिली। शके 1212 तै टीका केली ज्ञानेश्वरी। सच्चिदानंद बाबा आदरे लेखको जहाला प्रमाण आहे। त्रिभुवनेक पवित्र अनादि पंचकोश क्षेत्र, जेथे जगाचे जीवनसूत्र श्री महालयासे ज्ञानेश्वरीची निर्मिती। आणि सच्चिदानंद बाबांनी पुढे बसावं, माऊली पुढे पैस खांबाला टिकून बसले, सच्चिदानंद बाबा पुढे बसले। जिथे सद होतं, जिथं चित होतं, जिथं आनंद होता, त्या सच्चिदानंद बाबाच्या हस्ते माऊलीनं बोलावं, सच्चिदानंद बाबांनी लिहावं। आणि माऊली सामान्यच नाहीयेत, महाविष्णूचा अवतार, सखा माझा ज्ञानेश्वर, नाही का? ज्ञानोपराय प्रत्यक्ष भगवान विष्णूचा अवतार आहेत। लक्षामध्ये घ्या, ज्ञानेश्वरीची निर्मिती झाली आणि आपल्या निवृत्ती दादाच्या पुढे ती ज्ञानेश्वरी ठेवली। काय अलौकिक कार्य केलं आणि सांगितलं, आता ही ज्ञानेश्वरी विश्वाला द्या, आशीर्वाद दिला। आणि माऊलीनं
स्वतः करता मागतो तो माणूस असतो, पण जगा करता मागतात ते संत असतात. लक्षामध्ये घ्या. तुमच्या आमच्या जोडजीवांच्या उद्धारा करता माऊलीनं पसायदान मागितलं. आता विश्वात्मके देवेने वागेज्ञ तोषावे तोषोनी मज द्यावे. पसायदाना जे खळांची व्यंकटी सांडोतया सत्कर्मी रती वाढो. भूता परस्परे पडो मैत्री जीवांचे दुरितांचे तिमिर जावो. विश्वस्व धर्म सूर्य पाहो. जो जे वांछील तो ते लावो. प्राणी जात स्वतः करता मागतो तो माणूस असतो. जगा करता मागतात ते संत असतात. एक सांगू तुम्हाला, जो कधी चुकला नाही तो देव. चुकतात पण चूक सुधारतात ते संत. आणि क्षणोक्षणाला चुकतात पण मान्य करत नाही तो माणूस हा देव संत. आणि माणसातला फरक आहे. विठ्ठल 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 विठ्ठल. आणि जीवन खऱ्या अर्थानं अनमोल आहे. माणसं म्हणतात वेळ अमूल्य आहे. अगदी बरोबर आहे, वेळ अमूल्य आहे. पण त्या वेळेपेक्षा सुद्धा मिळालेलं जीवन खऱ्या अर्थानं अनमोल आहे. लक्षामध्ये घ्या. जन्म आणि मृत्यूच्या मधलं अंतर त्याला जीवन म्हणतात. आयुष्य किती दिवसाचं याला महत्व नाही. माणसं किती दिवस जगली याला महत्व नाही. कशी जगली याला महत्व आहे. लक्षामध्ये घ्या. दिसायला कशी आहोत महत्व नाही, असायला कशी आहोत याला महत्व आहे. 16व्या ज्ञानेश्वरी 22व्या वर्षी आळंदीला संजीवन समाधी. 22व्या वर्षी कार्यक्रम जीवनाचा संपवला. पण हे खरं जगणं नाही. तर 750 वर्षानंतर माऊलीचं नाव दररोज हजारो मुखातून घेतलं जातं. हे खरं माऊलीचा विषय आहे. तो कोबारा आहे. गेले कीर्ती दिगंध आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज अवघ 52-53 वर्षाचं आयुष्य मिळालं. 15व्या वयात स्वराज्याची स्थापना झाली आणि मिळाले फक्त 53-54 वर्षाचं आयुष्य समाजाकरता घातलं. पण गेले. पण आजही कीर्ती मात्र तशीच आहे. तुका म्हणे एक मरणची सरे उत्तमची उरे. कीर्ती मागे फक्त कीर्ती सतकीर्ती मागे राहत असते. म्हणून जीवनात चांगलं कर्म करावं. तुम्ही आम्ही खेळीमेळी गदारोळी आनंदी. आणि हा परमार्थाचा आनंद फक्त महाराष्ट्रात आहे. मी तुम्हाला सांगितलं ना, काल्यासारखा आनंद महाराष्ट्र आहे. आजी ओस अमरावती काला पहावया येती. देव विसरती देह भाव आपुला. हे फक्त इथे आहे. काला वैकुंठात नाही. काला अमरावतीमध्ये नाही, तर काला हा मृत्यू लोकात आहे. म्हणून तर स्वर्गीचे अमर इच्छिता ती देवा मृत्यू लोकी भावा जन्मावा. कारण देवानं दिलेली संधी आहे बाबा, जीवनात तू चांगलं कर्म करू शकतो. म्हणून लक्षात घ्या, छत्रपतींनी आपल्या जीवनात कार्य केलं. एक सांगू तुम्हाला, सत्य कीर्ती करणारी मुलं जन्माला येण्यासाठी सुद्धा आईबापाचं पुण्य लागतं. माझ्या विठ्ठलपंतांनी रखुमाईची पुण्याई ज्ञानोबराय जन्माला आले. माझ्या शहाजानी जिजाऊ मासाहेबाची पुण्याई छत्रपती शिवराय जन्माला आले. माझ्या शिवाजी राजा आणि सईबाईची पुण्याई धर्मवीर संभाजीराजे जन्माला आले. पुण्याई माय बापाची, त्यांचा यज्ञ घडला. चांगली मुलं जन्माला आली. आणि आल्यानंतर सुद्धा तुमच्या आमच्या उद्धारा करता ही माणसं झगडली, आलीही गेलीही. पण आपण सुधारावा हा प्रामाणिक प्रयत्न आमच्या संतांनी केला. म्हणून तो जगदवंदनी जगद्गुरु तुकोबाराय म्हणतात, जो आपल्या हिताच्या ठिकाणी जागा राहिला त्याचे माय बाप धन्य आहेत प्रथम चरणा. आपोलिया हिता हो तो असे जागता. आपोलिया हिता हो तो असे जागता. जो असे जागता आपुलिया धन्य माता पिता तयाची, धन्य माता पिता तयाची, धन्य माता पिता तयाची, धन्य माता पिता तयाची. कोई कन्या पुत्र होती रे सात्विक. कोई कन्या पुत्र होती रे सात्विक. जगदवंदनी तुकोबाराय म्हणतात, कृतज्ञता व्यक्त करतात मायबापाच्या प्रती. आपुलिया हिता जो असे जागता त्याचे धन्य माता पिता तयाच्या. पहिल्या चरणामध्ये माय बापाला धन्यता दिली. बघा ना, अगोदर माय नंतर बाप. लक्षामध्ये घ्या,
मी एका ठिकाणी वाचलं होतं, एका ठिकाणी वाचलं होतं, माय बापा सारखं खऱ्या अर्थानं दैवत स्वतः देव सुद्धा मान्य करतात, माझ्याकडे येण्याची गरज नाही. सकळ तीर्थाचे धुरे जे का माता पितरे माय बाप केवळ काशी, तिने न जावे तीर्थासी. कुठेही जायची गरज नाही. एकदा नारदाने देवाला विचारलं होतं तुम्ही कुठे राहता? उत्तर दिलं नारदाला भगवंताने, नहम वसामी वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद भक्तानाम यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद. त्याला प्रमाण आहे, माझे भक्त गाती जेथे नारदा मी उभा तेथे. म्हणून अशी सुपुत्र शूरवीर देशभक्त ज्यांच्या पोटी जन्माला आले त्याच वेळेला नाही महाराज, पण आजही सीमेवर लढतायत आणि देशाचं रक्षण करतायत. आजच्या काळात ते सुद्धा संत आहेत, त्यांचं सुद्धा स्मरण करणं काळाची खऱ्या अर्थानं गरज आहे. आशांचे माता पिता धन्य आहेत. माझे नामदेव राया तर म्हणतात, आयुष्य मागा ना, अकल्पायुष्य वावेता या कुळा. चांगल्याला मागा, फायदा आहे, समाजाचा फायदा आहे. अकल्पायुष्य वावेता या कुळा, माझी असं कळा हरिजादासा कल्पनेची बाधा न कोणी काळी, ही संत मंडळी सुखी असो. त्यातही अहंकाराचा वारा न लागो राजसा, माझ्या विष्णुदासा भाविकासी. पण कुणाला विष नामा म्हणे तया, असावे कल्याण ज्या मुखी निधान पांडुरंग. अशांना आयुष्य मिळावं, आपल्या देशाचा उद्धार झाल्याशिवाय राहणार नाही. हा हिंदुस्थान आहे आणि या देशामध्ये आम्ही जन्माला आलो. आणि आजही जर देशावर काही संकट आलं तर आमची संत परंपरा, आमच्या शुरांचा इतिहास आम्हाला प्रेरणा दिल्याशिवाय राहत नाही. म्हणून ज्यांच्या ज्यांच्या पोटी असे सुपुत्र जन्माला आले ना, त्याचे धन्य माता पिता तयाचिया माय आणि बाप. एक गोष्ट लक्षात घ्या माझ्या माता पित्यानो, जगण्याकरता श्वास लागतो, जगण्याकरता श्वास लागतो, देवावरती विश्वास लागतो आणि जीवनात यशस्वी होण्याकरता आत्मविश्वास लागतो. विठ्ठल विठ्ठल हरा विठ्ठल 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 हरा विठ्ठल विठ्ठल. म्हणून जीवनातला कृतज्ञ वेगळा आणि कृतज्ञ वेगळा, नाही का? कृतज्ञ कुणाला म्हणावं? उपकाराची फेड उपकारानं करतो तो कृतज्ञ, आणि उपकाराची फेड अपकारानं करतो तो कृतज्ञ. उदाहरण देऊन पुढील चरणाकडे आपण पटपट जाऊया. ओढ्याला पूर आला, पावसाळ्याचे दिवस ओढ्याला पूर आला आणि पुराचं पाणी एका बेळामध्ये शिरलं. त्या बेळामध्ये एक विंचू होता. पाणी शिरल्याबरोबर तो विंचू बाहेर आला आणि वाहत वाहत असा त्या पाण्यानं चालला. आणि त्या ओढ्याच्या काठावर एक बेंडकी बसली होती. तिनं पाहिलं विंचू मरेल. तिला स्पीडमध्ये असणाऱ्या पाण्यात, म्हणजे जास्त जोर असणाऱ्या पाण्यामध्ये पोहता येत नाही, तरी सुद्धा तिनं जीवावर बेतलं तरी चालेल म्हटली, पण या मरणाऱ्या जीवाचा मला प्राण वाचवायचा. गुणधर्म सांगतो माणसाचा कोणाकोणाचा काय असतो लक्षामध्ये घ्या. कसं काही काही जीवनात वळण असतं ते सांगतो. तिनं स्वतःचा जीव धोक्यात घातला, पाण्यात उडी टाकली, पोहत पोहत विंचवाच्या जवळ आली. विंचवानं जवळजवळ संपवलं होता कार्यक्रम. तो म्हणाला होता आपला कार्यक्रम आता संपलेला आहे. आला, वाहता चालला, बेंडकी आली, त्याला पाठीवरती घेतलं आणि काठाकडे निघाली. त्यावेळेला विंचवाला वाटतं बुडत्याला काडीचा आधार काहीतरी लागलं, पण त्यानं विचार केला आता बुडत्याला जरी काडीचा आधार असला, पण आता का आपला पाय सटकला, आपला कार्यक्रम आटोपला. बेंडकीच्या पाठीवरती घट्ट बसून राहिला. किती वेळ? जोपर्यंत पाण्यातला प्रवास आहे तोपर्यंत. पाण्यात काठावर बेंडकी आली, विंचू खाली उतरला आणि असा तुरु 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 विंचू जायला लागला. 10 फुटावरती विंचू गेला. बेंडकी मनामध्ये म्हणत होती, पांडुरंगा चला एका मरणाऱ्या जीवाचा मी प्राण वाचवला. तिला स्वतःच्या बद्दल कृतज्ञता वाटत होती. विंचूही जाता जाता म्हणत होता, बरं झालं मेलो असतो वाचलो, बरं झालं मेलो असतो वाचलो, असं म्हणत होता. आणि 2-3 फुटावर गेला आणि मनात म्हटला, वाचलो हे ठीक आहे म्हटला, पण जिनं वाचवलं तिला आठवण करून द्यावी मला कोण म्हणतात. पुन्हा पाठीशी आला. बेंडकीला वाटलं माझे आभार मानायला आला बेंडकी, तर तुम्ही मला वाचवलं, थँक्यू बरं का, मी तुमचा सदैव ऋणी राहील, अशी कृतज्ञता व्यक्त करायला आला की काय. पण त्याचा गुण वेगळा होता. ती उभी राहिली. विंचू जवळ आला, दुसरीकडे तोंड केलं, नांगी मारली. याला काय म्हणतात? कृतज्ञ. उपकाराची फेड अपकारानं केली त्याला कृतज्ञ म्हणतात. संतावरती किती आपण हल्ला केला, संताला किती त्रास दिला, तरी सुद्धा संतांनी तुमचं आणि माझं हितच पाहिलं. असे संत या महाराष्ट्राच्या भूमीत जन्माला आले. खरोखरच पंढरीचा आनंद तेव्हापासून होता. आज जागायत तो आनंद आणि तो जोम जोश तसाच आहे. आणि कुठल्याही प्रकारचा प्राणायाम त्यावेळेला करायची गरज नाही महाराज.
आळंदी ते पंढरपूर, देऊ ते पंढरपूर आणि महाराष्ट्रातल्या संतांच्या पालख्या ज्यावेळेला चालतात ना, आपोआप व्यायाम घडतो, आपोआप जीवनाचं सार्थक होतं. कसल्याही प्रकारचा त्रास नाही, शुगर नाही, बीपी नाही, काही होत नाही, इतका आनंद प्राप्त होतो. विठ्ठल विठ्ठल, कारण देवाचं नाव कसं आहे, विचार करा, अंतःकरणात ठसून घ्या आणि लक्षात ठेवा आम्ही कशा करता आलो. त्या भगवंताचं नाव घेतलं रे घेतलं की शारीरिक स्वास्थ्य सुद्धा चांगल्या प्रकारचं या ठिकाणी राहत असतं. लक्षामध्ये घ्या. म्हणून माझ्या मायबापा, ज्ञान, विज्ञान आणि अध्यात्म एकाच नाण्याच्या बाजू आहे, एकाच नाण्याच्या बाजू आहे. जिथं विज्ञान थांबतं तिथून पुढे अध्यात्माची सुरुवात होते. आणि एक गोष्ट लक्षात ठेवा, हे जग कसं निर्माण झालं हे विज्ञान सांगेल, पण हे जग का निर्माण झालं हे अध्यात्म सांगतं. विठ्ठल 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 विठ्ठल. म्हणून पहिल्या चरणात मात्या पित्यांच्या बद्दल कृतज्ञता. पण अशी गुणवान मुलं जर ज्या कुळात जन्माला आली तर त्यांच्या प्रती सुद्धा तुकोबाराया कृतज्ञता व्यक्त करतो. कन्या पुत्र होती जे सात्विक, कन्या पुत्र होती जे सात्विक, कन्या पुत्र होती जे सात्विक, कन्या पुत्र होती जे सात्विक. किती संतांनी कृतज्ञता व्यक्त केली. पहिल्या चरणात माता पिता शब्द आला आणि दुसऱ्या चरणामध्ये कुळी कन्या, कुळी पुत्र कन्या नाही लिहिलं महाराजांनी. पहिला मान मुलीला कन्येला आणि दुसरा मान पुत्राला दिला. म्हणून कुळी कन्या पुत्र होती जे सात्विक. अहो, एखाद्या विषयामध्ये किंवा शैक्षणिक क्षेत्रात, सामाजिक क्षेत्रात, सांस्कृतिक क्षेत्रात, आध्यात्मिक क्षेत्रात जर एखाद्या मुलानं किंवा मुलीने जर नाव कमावलं तर आई वडिलाचा आनंद गगनात मावत नाही. पण आई वडिलाच्या आनंदापेक्षा तुकोबाराया म्हणतात, जर अशी शिलवान कुलवान मुलं जर जन्माला आली, माय बापाला आनंद होणं साहजिक आहे, पण तयाचा हरिक वाटे देवा. म्हणून कुळी कन्या पुत्र होती जे सात्विक, तयाचा हरिक वाटे देवा. म्हणून माझ्या मायबापा, वारकरी संप्रदाय फुलण्याकरता ज्ञानोबारायांच्या मायबापानं त्याग केला. इवलेसे रोप लाविले द्वारी, त्याचा वेलू गेला गगनावरी. तुकोबारायाने सुद्धा दुष्काळ होता, दुष्काळ, श्रीमंती होती महाराज, सामान्य गोष्ट नाही. जाऊन संसार बैसलो अंगणी, सर्वस्वाचा त्याग केला पण समाजाला वाचवण्याचा प्रयत्न केला. ही कृतज्ञता आहे. समाजानं त्रास द्यावा आणि तुकोबारायानं तो निमूटपणे सहन करावा. आता अशा गोष्टी घडत नाहीत. ज्ञानोबा रायाला त्रास दिला पण आजही काही ताकद आहे, नाही काही शब्दात ताकद आहे. ज्ञानेश्वर माऊलींचं नाव आहे ज्ञान आदिक ईश्वर ते ज्ञानेश्वर. निर्मळ झाली ज्ञान आदिक ईश्वरी ती ज्ञानेश्वरी. काय भाव आहे, भाव धरुणिया वाची ज्ञानेश्वरी, कृपा करी हरी तयावरी. नाही का. आणि ती सामान्य नाही. सोमुखे आपण सांगितो श्री विष्णू श्री गीता हा प्रश्न अर्जुनाशी. त्याच्यातही एक विषय आहे पहा. अर्जुनाला भगवंतानं गीता सांगितली कुरुक्षेत्रावर, फायदा एकट्याच आहे. पण ज्ञानोबारायानं त्याच्यावरती भाष्य केलं, अख्ख्या जगाचा फायदा नाही तर जगाचा उद्धार आहे. विठ्ठल 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 विठ्ठल. असे संत जन्माला आले. माऊलीला त्रास झाला पण आज ते रोपट जे त्यावेळेला लावलं
त्याचा विलू गेला गगनावरी. किती गेला? मोगरा फुलला फुले वेचितासी बहरू कळियासी आला. खरं जर पाहिलं तर माऊलींची परंपरा नाथ संप्रदायाची, पण नामदेवरायाची भेट झाली आणि मग कळालं योगी म्हणून देवाकडे जाण्यापेक्षा भक्त म्हणून देवाकडे जावं. मग तेव्हापासून माझे जीवेची आवडी पंढरपुरा नीन गुढी पांडुरंगी मन रंगले. पण पंढरीला जावं, नाचत जाऊ त्याचे गावारे, खेळया सुख देईल विसावारे. किती आनंद असतो नाही? स्त्री असो की पुरुष असो, आपल्या सगळ्याचे मायबाप भगवान परमात्मा पांडुरंग आहे. आणि त्यांच्याकडे पाहिलं की भाग गेला, शिण गेला, अवघा झाला आनंद. आता या मनाला आता कुठे धावे म्हण, तुमचे चरण देखलिया देवा. माझ्या माहेराला आलो. देव सुद्धा वाट पाहतो लेकराची, नाही का? माझे माहेर पंढरी, माझे माहेर पंढरी, आहे भिवरीच्या तीरे, आहे भिवरीच्या तीरे. माझे माहेर पंढरी, माझे माहेर पंढरी, आहे भिवरीच्या तीरे, आहे भिवरीच्या तीरे. एका जनार्दनी शरण. येते की नाही आपल्याला पंढरीची आठवण? येते माहेरची आठवण, येते माहेरची आठवण. माझे माहेर पंढरी, माझे माहेर पंढरी, आहे भिवरीच्या तीरी. 18-22 दिवस चाललं आणि एकदा का माहेर दिसलं रे दिसलं. धन्याची दिन संत दर्शनाचा अनंत जन्मीचा सिन गेला. मज वाटे त्याशी आलिंगन द्यावे, कदान सोडावे चरण त्यांचे. त्रिविध तापाची झाली बोळवण, देखील चरण वैष्णवांचे. नाथभाव म्हणतात एका जनार्दनी घडो त्यांचा संग, आणि आता न भावा वियोग जन्मोजन्मी. म्हणून वारी जीवनामध्ये करा. वारी म्हणजे काय? जीवनातलं दुःख वारते आणि सुखाची प्राप्ती करून देते ती वारी. आणि मला असं वाटतं देवच हा सुखरूप आहे, म्हणून सर्व सुखाचे आगर बाप रखुमा देवीवर. जसं सूर्योदय झाला की अंधाराचं साम्राज्य संपलं, तसं प्रत्यक्ष देव घरी आला रे आला किंवा देवाचं दर्शन झालं की दुःखाची निवृत्ती, सुखाची प्राप्ती. विठ्ठल 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 विठ्ठल. आणि एकदा का दर्शन झालं मागे निघले. नामदेव महाराज म्हणतात ना, नामा म्हणे केशव राजा, केला नियम चालवी माझा. देवा आता ही वारी चुकू देऊ नको. तुकोबराय म्हणतात ना, वारी चुकू नेदी हरी हरी. आता वारी चुकू देऊ नको रे दादा, वारी चुकू देऊ नको. कुठेही असा, कोणत्याही स्थितीमध्ये असा, त्याचं नुसतं नामस्मरण जर केलं तर अख्खं पंढरपूर डोळ्यासमोर उभं राहतं. आणि म्हणून माणसाने माणसातला सुद्धा देव ओळखावा, त्या देवाला स्मरावं, त्याचं चिंतन करावं आणि आपल्या जीवनाचं खऱ्या अर्थानं कल्याण करावं. म्हणून मी म्हटलो ना, माऊली शब्दामध्ये सामर्थ्य आहे. मा मानवता उदारता लीनता, त्याला म्हणतात माऊली. जसा शिवाजी या शब्दाचा अर्थ असा आहे महाराज, शी म्हणजे शिस्तप्रिय, वा म्हणजे वाणीत तेज, आणि जी म्हणजे जिंकणे ते नाव शिवाजी. तसं धर्मवीर संभाजी महाराज नाही का, देव देश धर्म के नाम पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी, एकही शंभू राजा था, झुकला नाही वाकला नाही असा मराठी बाणा, पाठीवरती थाप टाकून तुम्ही फक्त लढ माना. अशी मुलं कुळी कन्या पुत्र होती जे सात्विक, तयाचा हरिक वाटे देवा. पण कोणत्या मुलाचा आनंद होतो? गीता भागवत करी श्रवण, गीता भागवत करी श्रवण, गीता भागवत करी गीता भागवत करी श्रवण. अखंड चिंतन विठोबाचे, अखंड चिंतन विठोबाचे,
विठोबाचे अखंड चिंतन विठोबाचे अखंड चिंतन विठोबाचे कोई कन्या पुत्र होती जे सात्विक पुरी कन्या पुत्र होती जे कुणाचा आनंद देवाला होतो तेही सांगितलं. गीता भागवत करती श्रवण आणि अखंड चिंतन विठोबाचे त्यांचा आनंद देवाला होतो असं जगद्वंदनी तुकोबाराय म्हणते. एकाच मिनिटात सांगतो, गीता आणि भागवतच का, जगावं कसं याच्याकरता गीता आहे, पण जगून पूर्ण झालं की मरावं कसं याच्याकरता भागवत आहे. पण त्याच्यामध्ये आणखी 2-3 ग्रंथ आणि मी त्याच्यात जरा ॲड करतो. जगावं कसं याच्याकरता गीता आहे, परिवार कसा असावा याच्याकरता रामायण आहे, राजकारण कसं करावं याच्याकरता महाभारत आहे, स्वराज्याचं सुराज्य कसं करावं याच्याकरता छत्रपती शिवरायाचं चरित्र आहे, आणि धर्मासाठी कसं मरावं हे सांगणारं धर्मवीर संभाजीराजाचं चरित्र आहे. आणि हे सगळं संपलं की मग मरावं कसं याच्याकरता भागवत आहे. पण तुकोबाराय म्हणतात गीता भागवत करती श्रवण अखंड चिंतन विठोबाचे. मग एका साधकाने विचारलं तुकोबाराया, तुम्ही म्हणता त्या देवाचं अखंडपणे चिंतन करा, पण कोणत्या देवाचं चिंतन करायचं त्याची तर तुम्ही म्हणता तुमचा एक अभंग आहे, अनंत हे नाम ज्या. मग ज्या देवाची अनंत नाम आहे त्यापैकी कोणत्या देवाचं स्मरण करायचं. तुकोबाराय म्हणतात मी सांगतो त्या देवाचं चिंतन करायचं. अहो पण म्हणे कोणत्या, म्हणे या माझ्या मागे आणि म्हणा विठोबा रखुमाये. हा हा विठोबा रखुमाये विठोबा रखुमाये. जय 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 विठोबा रखुमाई 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 हा विठोबा रखुमाई. पुंडलिक वरदा हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव पंढरीनाथ भगवान माऊली ज्ञानेश्वर जगद्गुरु तुकाराम महाराज. हो बार कुमाये हो बा हो बा हो बा हो बा विठोबा. आपुलिया हिता असे जागता धन्य माता पिता तयाचिया पुळी कन्या पुत्र होती जे सात्विक तयाचा हरिक वाटे देवा. गीता भागवत करती श्रवण अखंड चिंतन विठोबाचे. म्हणून देवावरती निष्ठा असावी. एक धरीला चित्ती आम्ही रखुमाईचा पती किंवा एक गाव आम्ही विठोबाचे नाम अनेकाचे काम नाही. आता तुकोबाराने सांगितलं देवाला शरण जा, जीवनाचं कल्याण खऱ्या अर्थानं होईल. म्हणून शरण जावे सर्व भावे देवासी तो हा उतरीला पाळ. भव दुस्तर नदीचा कसा आहे, बहु आहे करुणावंत अनंत हे नाम ज्या. आणि देव असं जर केलं तर देव मागे पुढे उभा राहे सांभाळीत. आलिया आघात निवाराया नाही का साधावया भक्ती काज नाही लाज धरीत. ऐसी अशी शरण दावी शक्ती जीवेन वंची. भीष्मपण केला खरा धनुर्धरा रक्षेले. तो काय म्हणे साक्ष हाती तो म्या चित्ती धरी येला. ऐसी अशी शरण जावे म्हणून शरण जावे. पंढरीची वारी जीवनामध्ये करा, आपल्या जीवनाच सार्थक होईल. तुकोबाराया म्हणतात अशी शिलवान कुलवान जर मुलं जर जन्माला आली ना, तुकोबाराया अत्यंत विनम्र भावनेनं नम्रतेनं म्हणतात तू कामनी मज घडो त्यांची सेवा. तू कामनी मज घडो त्यांची सेवा. परी माझ्या दैवापार नाही, परी माझ्या दैवापार नाही, परी माझ्या दैवापार नाही, परी माझ्या दैवापार नाही.
तुका म्हणे मज घडो त्यांची सेवा परी माझ्या दैवा पार नाही कुळी कन्या पुत्र होती जे सात्विक तयाचा हरेक वाटे देवा यथामथी यथावकाश माझ्या बालबुद्धीला पूजनीय वंदनीय गुरुवर्य शांती ब्रह्मवाणी भूषण भास्कर गिरीजी बाबा देवगड संस्थान यांच्या आशीर्वादानं तसेच महाराष्ट्रातील थोर साधू संतांच्या कृपाशीर्वादानं जगदवंदनी तुकोबारायांच्या अभंगावरती निरूपण आणि प्रबोधन केलं. जर काही चुकलं असेल तर उदार अंतकरणानं लेकराला क्षमा करा. झालेली सेवा भगवान परमात्मा पांडुरंगाच्या आणि ज्यांच्यामुळे देव टिकला धर्म टिकला आणि संस्कृती जिवंत राहिली. वारकऱ्यांच्या गळ्यातील माळ गळ्यातील टाळ आणि कपाळाचा गंध आणि आया बहिणींच्या कपाळाचं कुंकू ज्यांच्यामुळे आबाधित राहिलं त्या छत्रपती शिवरायांच्या चरणी माझी झालेली सेवा समर्पित करून सेवेला पूर्णविराम. ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानराज माऊली तुकाराम माऊली ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानराज माऊली तुकाराम माऊली ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानराज माऊली तुकाराम. आ विठ्ठल जय जय विठ्ठल विठ्ठल जय 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 विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय जय आ लेले गुरे वेडीवा पुढे उत्तरे नाही विचारिला अधिकार म्या फुला तुका म्हणे ज्ञानेश्वरा राखा पायापैकी करा ज्ञानदेव तुकाराम ज्ञानदेव तुकाराम ज्ञानदेव तुकाराम 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 पुंडलिक वरदारी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान भगवान की जय माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय जगद्गुरु तुकाराम महाराज की जय शांती ब्रह्म श्री एकनाथ महाराज की जय भारत माता की जय. राजाधिराज छत्रपती छत्रपती शिवाजी महाराज की जय सब संतन की जय